few important details for all the friends out here. Who we are, yes, Page 3 Entertainments. I'll not give any more introduction definitely. And then our experience into organizing pageants, apart from our corporate events and Star Nights. We have been organizing so many events, and most of our winners and our run-ups of our event have already grown very big in the industry, becoming actors. People have been walking ramps for the known designers in the industry. We believe in creating the best platform actually for all the aspiring girls here. Taking down to the snapshots of Miss Hyderabad last year, we received about 3,000 applications, Andy. అందులో నుంచి we shortlisted to 300. Then we took them into the the final auditions. అందులో నుంచి 20 మందిని తీసుకొని we have done a complete grooming session and then have done the grand finale. So the winner of Miss Hyderabad 2011, Anushka Shah, who took away a Tata Nano car, and also now she is preparing for Femina Miss India. So she's right now in Bombay getting trained for the same. But yes, from Hyderabad, Ammai. She's contesting from Femina Miss India South, Andi. And this is where I would like to once again thank the entire friends from media for their support. I think ఇంత కవరేజ్ ఇచ్చినందుకు ఈ బ్రాండ్ అనేది రిజిస్టర్ అయింది ప్రతి ఒక్కరి మైండ్లో. And our last year celebs and jury, this year we are expecting to see much more. In fact, Madhura Garu has also promised me to get his entire new crew, and Sandeep has also promised me to enter his 3 films crew, and also a couple of other people from the industry are also there. The jury last year was so happy. They have basically appreciated us for giving such a platform, and అసలు హైదరాబాద్లో ఎవరు ఇంత ఆలోచించారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ a couple of my media friends also, when I went to their office, they have actually thanked us so much and also appreciate our efforts. ఇంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ హైదరాబాద్లో అసలు ఎవరు చేయలేదు, ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదు. లాస్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడైతే మేము ఈ ఈవెంట్ స్టార్ట్ చేసామో we were confident, but అంత కాన్ఫిడెంట్గా లేకుండే. సో ఈవెంట్ అయ్యాక when we went and met all the friends and thanked everyone, అప్పుడు everyone has appreciated so much ki in the large platform లో అసలు ఇవాళకి ఎవరు చేయలేదని. So this year again, all the same associates, you talk about my sponsors, you talk about my media friends, everyone are again associated with us. If you see our hoardings and if you see our advertisement, 90% we have the same sponsors of last year. So I would like to thank even them for being associated with us. So Miss Hyderabad 2012 will be going in 9 phases, Andy, as seen, starting from ground promotions, where we get applications and all, then the screening, audition, a grooming workshop, then going to making of the complete a pageant, and then confrontation with the press. Basically top 20 select. This year we are planning to again do a small press meet with a kind of introduction. Last year we couldn't do that introduction of top 20 to the media, Andy. This year we are planning to do that. Then we have a small charity activity also. Then the grand finale. This is a brief flow about the event, what we thought, what I was speaking about just now. This year, how did we reach so far is, we have almost done a small marketing in 100 different colleges, Andy, to spread the awareness about this particular event, targeting at 1 lakh students. Apart from that, we also have targeted a lot of corporate companies. ఎక్కడైతే youngsters between 18 to 25 age limit ఉంటుందో వాళ్ళని కూడా పార్టిసిపేట్ చేయమనేసి. So after doing this such activity, we have so far received 3,800 applications till yesterday, and the lines are open for another 2 days, Andy. So we also are accepting spot registrations on 7th morning also. 7th is the auditions in Hyderabad. There are 2 days of audition, 7th and 8th, whereas 7th రోజున it's a prelim audition, Andy. ఇప్పటి వరకు వచ్చిన contestants లో నుంచి we will do
screening only and called 10% of the entire lot. Last year we received 3,000, so we called close to 300 people for the prelim audition. This year we are expecting to close the number by 4,000 andi. ఇప్పటికైతే 3,800 అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి. సో వీఆర్ ప్లానింగ్ టు కాల్ 400 ఫర్ ద ప్రిలిమ్ ఆడిషన్స్ ఆ రోజు. దట్ విల్ బీ ఆన్ 7th మార్నింగ్ 10 o'clock at Bottlesome Chimneys అండి. సో ది స్క్రీనింగ్ స్టేటస్ ఇస్ బేసికలీ డన్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ లెవెల్. మా దగ్గర అడ్వైజరీ బోర్డ్ హూ ఆర్ ఆన్ ద జ్యూరీ ఫర్ ద ఎంటైర్ ఈవెంట్ బేసికలీ రైట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ అండి. We have a grooming expert, Renu Sukeja, and then we have our fashion choreography expert, Shakir Sheikh. Then we have our Tollywood photographer, Sharat Shetty, as well as we have another designer, Asif Merchant. So, four advisory board members will basically screen all the applications online personally. అందులో నుంచి we will shortlist 10% and then call them for the auditions. Now, auditions lo there is a criteria for what we take them, and we do a small test there basically on their basic walk. The first criteria will be first impression of the contestant andi. Then the second criteria will be their basic grooming skills, and then their communication levels and the confidence. That's how criteria started. Then it will take from there to the next levels. So once we select a top 20, they will go through a complete 20 days grooming session, and from that grand finale on October 26th. అందులో win అయిన top 3 contestants will go directly into Femina Miss India South అండి. This year the achievement for Miss Hyderabad is getting associated with Femina Miss India South. So the 3 winners of Miss Hyderabad will enter directly into the Femina Miss India South, and that is as equal as getting a final audition into Pantaloon Ponds Femina Miss India 2013 directly. So this will be an achievement for these girls from Miss Hyderabad contestant nunchi going and reaching the sky and getting into the finals of Femina Miss India. So I would like to once again request all my media friends for the presence on the 7th and 8th of October for the auditions at Bottlesome Chimneys. That will be from morning 10 a.m. onwards. And before we go ahead for any questions, I thought I would like to request the guest for the day to do the small launch of a poster today. Can we have the poster, please? పేజ్ 3 ఎంటర్టైన్మెంట్స్ వారు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న మిస్ హైదరాబాద్ ఈవెంట్ కట్ అండ్ రైజ్ అనే ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినందుకు హ్యాపీగా ఉంది. లోకల్ టాలెంట్ని ప్రోత్సహిస్తున్న ఇలాంటి ఈవెంట్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. అందుకనే లాస్ట్ ఇయర్ కూడా నేను ఐ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ నుంచే నేను ఫస్ట్ సినిమా నుంచి ఇలాంటి ఈవెంట్స్ నుంచే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను నా హీరోయిన్లని. బేసిక్గా నాకేంటంటే తెలుగు వచ్చిన అమ్మాయిలు నా సినిమాల్లో ఉంటే బాగుంటుందని నేను ఎప్పుడు అనుకుంటాను. ప్రతిసారి ఈవెన్ నా టీం అంటుంది ఎందుకు సార్ ఇంత కష్టం అవసరమా, మన లోకల్ టాలెంట్ అంటూ ఉంటారు, ఇంత కష్టం అవసరమా మన సినిమాకి అని. బట్ స్టిల్ ఐ వాంట్ టు ట్రై హార్డ్ టు గెట్ లోకల్ టాలెంట్. సో అందుకని హార్ట్ఫుల్గా నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నాను ఇలాంటి ఈవెంట్ని. అండ్ నాకు తెలిసి దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ప్రొఫెషనల్లీ ఆర్గనైజ్డ్ ఈవెంట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. నేను నా ఫస్ట్ మూవీ స్నేహగీతం అండ్ ద నెక్స్ట్ మూవీస్ ఇట్స్ మై లవ్ స్టోరీ. ఇప్పుడు నా థర్డ్ మూవీ 11th నుంచి షూటింగ్ స్టార్ట్ అవుతా ఉంది. మహత్ రాఘవేంద్ర ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద హీరో ఆఫ్ ద మూవీ. అండ్ యాజ్ యూజువల్ నేను తెలుగు అమ్మాయి కోసం వెతికి నన్ను మన్నించాలి, ఒక మలయాళీ అమ్మాయితోని ఈసారి ఈ సినిమా తీస్తున్నాను. సో హోప్ఫుల్లీ ఈ మిస్ హైదరాబాద్ ఈవెంట్లో విన్నర్ను నా నెక్స్ట్ మూవీ దానకర్ణలో నేను పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను. సో అదండి రియల్గా
అంటే మేబీ అంటే ఇండస్ట్రీ అంటే ఏదైనా అపోహలు ఉండుండొచ్చు. బట్ ఐ ఫీల్ ఇట్స్ ప్రొఫెషనల్లీ ఆర్గనైజ్డ్ ఇండస్ట్రీ అని నేను అనుకుంటానండి, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. సో ముందుకు రావాలి. చాలామంది అమ్మాయిలు ముందు, అండ్ మనం ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీలో ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం, ఈ మోడలింగ్లో ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం. ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కోసం కూడా అమ్మాయిలు ముందుకు వస్తే లోకల్ టాలెంట్ దొరుకుతుంది. అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో రెడ్యూస్ ద కాస్ట్స్. ప్రొడక్షన్ కాస్ట్లు ఇప్పుడు ఒక బాంబే హీరోయిన్ వస్తే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్లో ఒక 4 రెట్లు ఎక్కువ అయిపోతుంది. అదే ఒక తెలుగు అమ్మాయి, లోకల్ అమ్మాయి వచ్చేస్తే యూ కెన్ రెడ్యూస్ ద కాస్ట్. సో దట్ వే ఐ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ లోకల్ టాలెంట్. అంటే ఇండస్ట్రీలో అమ్మాయిలకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అలాంటి భయాలు ఉన్నాయి బేసికల్లీ. అది మాత్రం నిజం. పేరెంట్స్ కూడా అయ్యో ఇండస్ట్రీకి అమ్మాయి వెళ్తే సేఫ్ ఉంటుందా లేదా అని. ఐ ఫీల్ ఇట్స్ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్. ఇట్స్ ఓన్లీ మన వ్యక్తిత్వం, మనం ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో అమ్మాయిలు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి, వాళ్ళ క్యారెక్టర్ రిలేటెడ్ వాళ్ళు స్ట్రెంగ్త్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, కానీ ఒక ఇండస్ట్రీకి ఆపాదించకూడదు అనేది నా పాయింట్ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఇవాళకి నా పాత్ర గెస్ట్ అండి, రేపటికి నా పాత్ర ఏంటో ఇంకా ఫిక్స్ అవ్వలేదు. బేసిక్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ పేసీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అండ్ శ్రీనివాస్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ హియర్. రెండోది అభినందిస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఇలాంటి ఈవెంట్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ కింద తెలుగు హైదరాబాద్ గర్ల్స్ అందరికీ సినిమాలోకి రావడానికన్నా, ఫ్యాషన్ ఫీల్డ్లోకి రావడానికన్నా ఇట్స్ ప్లాట్ఫామ్. సో ఆ విషయంలో నేను చాలా అప్రిషియేట్ చేయాలి ఫర్ కమింగ్ అప్ విత్ అన్ ఇనిషియేటివ్ లైక్ దిస్. నా పాత్రకి చెప్తే ఇప్పటికీ నా పాత్ర ఏంటంటే గెస్ట్ కింద ఫిక్స్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏంటనేది డిపెండింగ్ ఆన్ మై అవైలబిలిటీ ఆఫ్ టైమ్. సో సో ఇప్పుడు నేను చేసి ప్రాజెక్ట్స్ తెలుగులో 3 రిలీజ్కి ఉన్నాయి, తమిళ్లో 2 రిలీజ్కి ఉన్నాయండి. తెలుగులో గుండెల్లో గోదావరి, లక్ష్మీ మంచు గారి ప్రొడక్షను, నేను ఆది పినిశెట్టి, తాప్సీ లక్ష్మి, ఇళయరాజా గారి మ్యూజిక్. ఇంకోటి రొటీన్ లవ్ స్టోరీ, ఎల్బిడబ్ల్యూ డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ సత్తారు డైరెక్టర్, మికీ జే మేయర్ మ్యూజిక్. నేను ఎస్ఎంఎస్ హీరోయిన్ రెజీనా హీరోయిన్స్ కింద రామ్ కామ్. మూడోది నేను వరుణ్ సందేశ్ కలిసి, ఇంకా టైటిల్ ఫిక్స్ అవ్వలేదు. నా హిందీ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ షోర్ ఇన్ ది సిటీ డైరెక్టర్స్ రాజ్నిధి మూరు, కృష్ణ డీకే నిర్మాణిస్తున్నారు, వాళ్ళ అసోసియేట్ సిరాజ్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇట్స్ ఎ క్రైమ్ కామెడీ. అది అయ్యో లేదండి, అంటే నేను కరెక్ట్గా 2 షార్ట్ ఫిల్మ్సే చేశాను. ఆన్ ద హోల్ నేను చేసిన 2 షార్ట్ ఫిల్మ్సే. ఒకటి చెన్నైలోని, ఇంకోటి హైదరాబాద్లోని బై ఛాన్స్ జరిగిందండి. వారం ఖాళీగా ఉన్నాను, ఒకరితో చేసి పెడతారా అని అడిగితే ఓకే సరదాగా ఉంటుంది. నాకు యాక్టింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం, ఎప్పుడు ఏదో చేస్తూనే ఉండాలి, ఖాళీ కూర్చోవడం అసలు చాలా కష్టం నాకు. సో చదివితే సరదాగా ఉంటుందని ట్రై చేశాను. బట్ ఓవర్ ద లాస్ట్ 1 year అసలు ఈ 5 సినిమాల షూటింగ్ల మీదే టైం లేకుండా హ్యావ్ బీన్ బిజీ విత్ ఇట్. సో లాస్ట్ చేసింది షోర్ ఇన్ ది సిటీ అండి. ఇమీడియట్గా ఇంకో ఫిల్మ్ చేయాల్సింది, బట్ ఆ షోర్ ఇన్ ది సిటీ డైరెక్టర్స్ ఆర్ లైక్ మై మెంటర్స్ అండ్ మై బ్రదర్స్ అండ్ దే మీన్ అ లాట్ టు మీ. వాళ్ళు తెలుగులో ప్రొడ్యూస్ చేసి ఇప్పుడు డీ ఫర్ దోపిడీ అని చేస్తాం అన్నమాట. ఇంకా టైటిల్ ఫిక్స్ అవ్వాలి, ఇప్పటికీ డీ ఫర్ దోపిడీ అనుకుంటున్నాం. అది నేను సందేశ్ గారు చేసింది. సో ఇమీడియట్గా వాళ్ళతోటే చేస్తామని కూడా ఆలోచన. లేకపోతే దెర్ ఇస్ అదర్ ఆఫర్ ఆల్సో, బట్ ఐమ్ నాట్ అలౌడ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్. అరౌండ్ డిసెంబర్ స్టార్ట్ చేసి ప్లాన్లో ఉంది. సో ఎందుకంటే ఫస్ట్ 2 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. నా లాస్ట్ తెలుగు రిలీజ్ వచ్చింది పోయిన 2010 ఆగస్ట్లో అనమాట, August 16 స్నేహితం. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు 2012 బాగా గ్యాప్ వచ్చిందని ముందు తెలుగు సినిమాలు ఎక్కువ చేశాను, బికాజ్ ఇదే నా హోమ్ టౌన్, ఇదే నా మాతృభాష. సో ఇంకా కంఫర్ట్ లెవెల్లో దీంట్లోనే. సో ఇక్కడ ఈ 3 ఇప్పుడు రిలీజ్కున్నాయి కాబట్టి ఐ బీ గెటింగ్ బ్యాక్ టు హిందీ అగైన్. సో థ్యాంక్ యూ.